عوام سے پوچھتی ہوں لیپ ٹاپ چاہیے یا پیٹرول بم؟ چوری اور جال سازی کرنے والے کہتے ہیں سزا کیوں ملی؟ مریم نواز کا خانیوال میں جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف کو سازش کر کے نکالا گیا لیکن اس نے تمہاری طرح جھوٹا سائفر نہیں لہرایا، شہداء کی یادگاروں پر حملے نہیں کیے، راز سینے میں دفن کر کے چپ چاپ چلا گیا، آج اس کے بچے باہر اور قوم کے بچے سلاخوں کے پیچھے ہیں، ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نواز شریف کی ترقی کے نشان ہیں، 8 فروری کو ملک میں صرف شیر دھاڑے گا۔ 3 بار عوام کا خون چوسنے والا شیر 4تھی بار لے کر پھر عوام کا خون چوسنا چاہتا ہے، بلاول بھٹو کا لیاقت پور میں جلسے سے خطاب، کہا یہ دوبارہ منتخب ہو گیا تو پھر کہے گا مجھے کیوں نکالا، پنجاب کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہے، لوگ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، ایک بار مجھ پر اعتماد کریں، تیر پر ٹھپا لگائیں، میں عوام کی حکومت بناؤں گا، منتخب ہو کر جنوبی پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹی کھولوں گا، مفت علاج کے اسپتال بناؤں گا، لوگوں کی آمدن کو دگنا کروں گا، 30 لاکھ گھر بناؤں گا جس کے مالکانہ حقوق خواتین کو دیں گے۔ ایرانی جارحیت پر قومی حکمت عملی کیا ہوگی؟ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز، دیگر سروسز چیفز، اہم عسکری اور سول حکام کی شرکت، تہران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو بھی اجلاس میں موجود، صورتحال پر شرکاء کو بریفنگ دیں گے، پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے اہم فیصلوں کا امکان، نگران وزیر اعظم آج ہی نگران وفاقی کابینہ کے ہنگامی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ عالمی برادری کی ایرانی دراندازی کی مذمت، پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا معاملے کے فوری حل پر زور، کہا صورتحال کسی بھی طرح خطے کے مفاد میں نہیں، امریکہ کا تہران اور اسلام آباد کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ، صدر بائیڈن بولے پاکستان پر ایرانی حملے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی مثال ہے، ایران کو خطے میں کوئی پسند نہیں کرتا، امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کہتے ہیں واشنگٹن صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایران کو منہ توڑ جواب خوش آئند ہے، ایران کے حملے پر پاکستان کی جوابی کارروائی سے متعلق عوام کا رد عمل، کہتے ہیں ایران نے انتہائی بزدلانہ حرکت کی، معصوم بچوں کو مارنا کہاں کی بہادری ہے، پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاک ایران کشیدگی کے بعد دونوں ملکوں میں مثبت پیغامات کا تبادلہ، ایران کا پاکستان کے ساتھ اچھے ہمسائے والے تعلقات رکھنے کے عزم کا اظہار، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کرانی کا کہنا ہے ایران پاکستان کی حکومت اور مسلح دہشت گردی میں فرق کرتا ہے، تعاون اور مذاکرات سے دہشت گردی اور چیلنجز کا حل تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے، ایران پاکستان کی علاقائی سلامتی اور لوگوں کی حفاظت کو اپنے لیے ریڈ لائن قرار دیتا ہے، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی سفارتکار سید رسول موسوی سے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے کہا مثبت بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں، مسلح افواج نے قومی سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے والے عناصر کو بھرپور جواب دیا، پاکستان کے دشمن کبھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس، کہا اسلام آباد میں بلوچ خواتین کا بھارت میں تیار ہونے والا ڈرامہ بری طرح فلاپ ہو گیا، ایران میں مرنے والے دہشت گردوں کے لواحقین اسلام آباد کے کیمپ پہ موجود ہیں، ماہرنگ پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش میں خود بے نقاب ہو گئے۔ پاک ایران کشیدگی کے باوجود الیکشن کمیشن 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات کے لیے پرعزم، انتخابات کی تاریخ میں نظر ثانی کا امکان رد کر دیا، ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کمیشن تیاریوں میں مصروف ہے، التوا کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت، عدالت نے ملزموں کے جوڈیشل ریمانڈ میں 27 جنوری تک توسیع کر دی، فیصل آباد میں تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر ضلع کچہری سے گرفتار، پشاور ہائی کورٹ میں علی امین گنڈا پور کی انتخابی نشان کے خلاف دائر درخواست پر سماعت، عدالت نے استفسار کیا بیلٹ پیپر کی چھپائی شروع ہوئی ہے یا نہیں،
वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया, बैलेट पेपर भेज दिए, छपाई का अमल जारी है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के खिलाफ साफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अदालत के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर शरई निकाह केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी PTI और बुश्रा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। कहा, आज इस केस में गवाहों के बयानात कलमबंद होने हैं। इद्दत की मुद्दत के हवाले से मुफ्ती तकी उस्मानी की वजाहत और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अदालत ने कहा, कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। वफाकी हुकूमत की इंक्वायरी कमीशन के मुद्दत में तौसी की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पंजाब असम्बली के 360 अफसरान और मुलाजिमीन को मेरिट के बरक्स तरक्कियां देने का इंकिशाफ। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में फाइनेंस कमेटी ना होने के बावजूद नई आसामियों की तख्लीक करके उसे पुर भी कर दिया गया। कई मनपसंद अफराद और मुलाजिमीन को एक ही दिन में 2 प्रमोशंस दी गई। लेफ्ट अटेंडेंट की ग्रेड 3 से ग्रेड 11, ग्रेड 11 के असिस्टेंट कंट्रोलर की ग्रेड 17 में तरक्की। उधर पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर को चालान की कॉपियां तकसीम कर दी। आइंदा समाअत पर शरीक मुलजिम को कॉपियां देने के लिए तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में सरप्राइज देगी। कभी झूठ बोला ना ही मुनाफकत की, जो वादा किया पूरा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का संगरार में जलसे से खिताब। कहा, इख्तदार में आकर मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान का वादा पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान की एक और पतंग काट दी। राबता कमेटी के अहम रुकन असलम आफरीदी जियाले बन गए। डॉक्टर आसिम हुसैन के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में PP में शमूलियत का ऐलान किया। आसिम हुसैन ने कहा, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चलाया, पीछे एक लंबी लाइन है। गुमराह होने वाले साथी वापस आने का सोच रहे हैं। मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश पुरानी है। दूसरे शहरों के लोग इस हलके में होने वाले तरक्याती कामों की मिसालें देंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुंतखब होने के बाद हलके के लोगों के लिए बड़े काम करेंगे। मेरी खास तवज्जो नौजवानों पर होगी। ईरान के हमले की मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तान ने जबरदस्त जवाब दिया। उम्मीद है कशीदगी मजीद नहीं बढ़ेगी और मसला हल हो जाएगा। तारीख की बुलंद तरीन शरह सूद भी महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। रवां हफ्ते महंगाई में मजीद 8.34% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई 20 माह की बुलंद तरीन सतह 44.6% पर पहुंच गई। इस हफ्ते प्याज, टमाटर, लहसुन, मुर्गी के गोश्त और दालों की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। 1 दर्जन अंडों की कीमत 400 रुपए से तजावुज कर गई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज स्टॉक मार्केट में बिलाखिर मंदी का जोर टूट गया। 100 इंडेक्स 80 पॉइंट्स इजाफे के बाद 63,282 पर बंद हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर पर दबाव बरकरार रहा। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी मजीद 8 पैसे सस्ती होकर 279 रुपए 90 पैसे पर बंद हुई। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 1300 रुपए महंगा होकर 2,15,000 रुपए का हो गया।
लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। पहली खिलाफ वर्जी पर 2 लाख, दूसरी पर 5 लाख, तीसरी खिलाफ वर्जी पर सील किया जाए। वकील जुडिशल कमीशन ने अदालत को बताया कि जौहर टाउन के इलाके में 95 कैफे मौजूद हैं। इस हवाले से टास्क फोर्स होनी चाहिए। अगर कोई कैफे को रात 12 बजे बंद करा दे तो कुछ देर बाद खोल देते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग और धुंध का राज। मुतादिद मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते छुपा दिए। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवेज को कई मकामात पर गैर फाल रहे। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को धुंध में सफर करने से इज्तनाब की हिदायत। लाइट ऑपरेशन मुतासिर। ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुअत्तल। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। बलूचिस्तान के बेशतर अजला खुश्क सर्दी की लपेट में। कल से बादल बरसेंगे। गवादर, कलात, केच, वाशक, नोशकी, पंजगोर, खारान, चागी, चमन, पशीन और ज़ियारत में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में एक बार फिर सर्द हवाएं चल पड़ी। दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज से जनूबी अफ्रीका में आगाज होगा। अमेरिका का मुकाबला आयरलैंड से शेड्यूल। मेजबान जनूबी अफ्रीका वेस्ट इंडीज के मद्दे मुकाबल होगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में दुनिया की 16 बेहतरीन टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। भारतीय टीम एजाज का दिफा करेगी। मारूफ सहाफी, मुसन्निफ और शायर मन्नू भाई को दुनिया छोड़े 6 बरस बीत गए। मुनीर अहमद कुरैशी मन्नू भाई के लिखे कॉलम अवाम ने बेहद पसंद किए। मशहूर ड्रामा सोना चांदी ने उनकी शोहरत को दुआम बख्शा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मन्नू भाई के मशहूर ड्रामों में झोंक स्याल, दश्त और अजायब घर शामिल हैं। और हर गीत बेमिसाल, हर सुर लाजवाल। गुलकारा महनाज को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। उनके गाए गीत मुद्दतों कानों में रस घोलते रहेंगे। पंजाबी फिल्मों के वर्सेटाइल अदाकार लाला सधीर की भी आज 27वीं बरसी। उनकी डायलॉग डिलीवरी का अंदाज मद्दाहों में आज भी मकबूल।